नंपुसक। मो माई देखिबाकू बहुत सुंदर एवं सामान्य अल्प बयसी महिला थिले। प्रथमे प्रथमे माई मते देखिले लाज करी मुह बुलेई पलाउथिले आ मो सहित अधिक कथबार्ता करुनथिले। मु भी तांको सामने मुह तळकू करी सब काम करुथिली आ माई सहित सेतिकी दरकार नहेले कथबार्ता करुनथिली। माई भी मो ठारू दूरेई रहुथिले। हठात गोटे दिन राति रे माईकर कौन हैला केजाणी मते तांको बेडरूम को डकई पठेइले। दिने नाही काले नाही माई पुणी मते राति रे तांको रूम को काहींकी डाकुचंती। विभिन्न प्रकार प्रश्न रे मन आंदोलित होई उठुथाए। माई को बेडरूम निकट रे पहुँचला परे से मते भीतर को आसीबा पई निर्देश देइथिले। भीतर को गला परे से कहिथिले, विराट आज मोर देहटा काहींकी भल लागुनाई, तुमे आज रातिक पई मो निकट रे सोई पड़। आकर्षण अचानक आसे, गोटे मुहूर्तर स्पर्श मधुर आक्रमण अटे। तमे सड़क बाटरे पाद पकई पार नहीं, जेते न चाहिले मध्य पाद टळमळ होई उठे। मोर अवस्था भी से दिन सेही भली हेइतला। मात्र जेमिति मु माई को रूम रे तांको सहित गोटे बिछଣା उपरे सोई जाइथिली, से उठी धीरे करी रूम रो लाइट बंद करी देइथिले। लाइट बंद करिवार किछि समय परे मो माई को जोर रे पछपटू संपूर्ण काहीटा कौन आसंतु जानिबा। मो ना विराट, मु सेतेबेले चाकरी अन्वेषण रे एठी सेठी चेष्टा चलैथिली, किंतु आम निकटस्थ सहर रे केउटी भी मते चाकरीटीए मिली नथिला। सबुआडू निराश हेबा परे दिने एमिति मो सांग असित सहित पान दुकान निकट रे देखा होई गला। ता सहित कथबार्ता परे से मते कहिथिला, अरे सांग, तोर एभली परिस्थिति रे मु सांग होई साहाय्य न करिवि जदि आ किए करिवो। तू शुणु विराट, मो मामू जामशेदपुर रे रहुचंती। से गोटे भल विश्वस्त पिलाटीए खोजुथिले चाकरी रे रखिया पई। तू ट्रेन टिकेट काली करी जामशेदपुर पड़ा। मो मामू को साथी रे कथा ही जाउची। तो ठारू योग्य पिला तांको आउ मिलिबनी सांग। तू जा जिनिस पत्र सजाड़ी काली जामशेदपुर अभिमुखे बाहरी पड़। मु सांग कथा मानी मो स्त्री को नहीं जामशेदपुर रे पहुँची जाइतिली। ता मामू आमको तांको घर को स्टेशन रु नहीं जाइतिले। मु बेसी पाठ पढ़ी नथिली, मात्र 10वीं जाए पढ़ी। से जहा हो सांगर मामू घरे पहुँचला परे से दिन राति रे थकी जाइथिबारु क्लांत होई सोई जाइथिलु। ता परदिन सखाळु तांको मामू साथी कथा हेबा परे मु जानिली से भारी मेलापी लोक। से मते घरे समस्तଙ୍କ सहित परिचित कराइदेले। आउ कहिथिले मु व्यस्त रहुची, सेथिपई घरर देखाशुणा तुमे करिवो। चाकरी पक्का करिबा पई मु गोटे ठिकणा देउची। से मो सांग अटे। तुमे सेठी गला परे से तुमर किछि रक्त नमूना नेई परीक्षा करिवे। तुमे तांको सहयोग करिवो। परीक्षा फल जदि सफल हेबो ताहले तुम चाकरी आम घरे पक्का, आ तुमको मासकु मास तुम आशा ठारू अधिक वेतन दिया जिवो। मो मामूंकर एभली कथा सब शुणी बहुत आश्चर्य हो जाइथिली। मने मने भाबुथिली चाकरी तो मामूंको घरे करिवि, ए सब परीक्षा कौन पाई। से जहा हेउ मो आर्थिक अवस्था स्वच्छल नथिबा हेतु मो निकटरे आउ कोनोसी विकल्प मध्य नथिला। मो मामू देइथिबा ठिकणारे जाई पहुँची जाइथिली। से दिन मान सारा मोर गुड़ाए परीक्षा करिथिला। रिपोर्ट धरी मामू को निकट को फेरी। मामू रिपोर्ट देखी खुशी हो जाई मते कहिथिले, विराट, मु एबे रिपोर्ट रु आश्वस्त हेली। तुम चाकरी एबे पक्का। विराट, आज ठारू तुमे मो घरे चाकरी कल। असितर सांग, सेथिपई आमको मामू माई बोली संबोधन करिवो। काली ठारू कामरे लागि जाओ। मु किंतु बुझी पारु नथिली जे मामू एमिति से रिपोर्ट रु कौन देखिले जे मते चाकरी पक्का बोली कहिथिले। मु तो मैट्रिक पास पिलाटे। मु काहू से इंग्लिश रिपोर्ट रु सेतेबेले किछि बुझी पारि थांती। मु से दिन राति रे मो स्त्री को जाई ए सब कथा कहिथिली। मो स्त्री सुनी कहिथिला, तुमे व्यस्त हुओ नहीं, से माने बड़ लोक, से मानकु लागे ए गरीब लोक गुड़ांकु
ଚାକିରି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଡରନ୍ତି କାଳେ କେଉଁ ରୋଗ ଆଣି ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପୂରେଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ସତ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିନଥିଲି। ମୋତେ ଚାକିରି ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ଏମିତି ଅତି ସହଜରେ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ମୋର ମାଇଁ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଥିଲେ। ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେବେ ଦେଖିଥିଲି ହୃଦୟରୁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମାଇଁଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା କି। ମାତ୍ର ଭାବନାରୁ ବାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣୁଥିଲି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଚାକରଟିଏ ଥିଲି। ମାଇଁଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମାଇଁ ମୋତେ ନେଇ ବଜାର ଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାଛୁଆ ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଜଣା ନଥିଲା ପିଲା ନ ହେବାର ଦୋଷ କାହାର ଥିଲା, ମାମୁଁଙ୍କର କି ମାଇଁଙ୍କର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେବାର ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲି। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିବା ପୁରୁଣା ଚାକର ଆସିଥିଲା କୌଣସି ଏକ କାମ ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଯିବାରୁ ମୋତେ ଡାକ୍ତର କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଟିକେ ଚେତେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମାଲିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିସାରିବା ପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରଖିଥିବା ଚାକରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତା କଥାରେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାକରଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଯଦି ସେ ପୁରୁଣା ଚାକରର କଥା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମାମୁଁ ଏ ଚାକିରିରୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଭାବନା ମୋତେ ଡରାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲି ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ନେଇ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋ ମାମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାଇଁଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେ କହୁଥିବା ସବୁ ଟିକିନିକି କାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିର୍ଭୁଲରେ ତାଙ୍କୁ କରି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲି। ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲି। ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ, ବିରାଟ, ତୁମେ ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଯୁବକ ଅଟ। ତେଣୁ ସବୁ କାମ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହ ଓ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ହେଇ ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକ ପସନ୍ଦ। ତୁମେ ଆମ ଘରେ ଚାକର ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଣଜା ଭଳି ଦେଖେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏହା କହି ମାଇଁ ମୋତେ ସେଦିନ ମୋ ମାସିକ ଦରମା ଦେବା ସହିତ ଆଉ 5,000 ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଯାଅ ବିରାଟ, ଏ 5,000 ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇ କେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଥିବି, ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ଦେହ ପାହାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମାସିକ ଦରମା ତକ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ବାକି 5,000 ମୁଁ ତାକୁ ନ ଜଣେଇ ନିଜେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଲୁନ୍ ଯାଇ ଚୁଟି ଷ୍ଟାଇଲରେ କାଟିବା ସହିତ ଫେସୱାଶ ଆଉ ଦେହରୁ ଦାଗ ହଟେଇ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସେଲୁନରେ ଟ୍ୟାନ୍ ରିମୁଭ୍ କରେଇ ନେଇଥିଲି। ସପିଂ ମହଲ ଯାଇ ଭଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଥିଲି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇଁକୁ ଦେଖା କରିଥିଲି ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭରା ଚାହାଣୀରେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖୁସି ହୋଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହିଥିଲେ, ବିରାଟ, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ସଜେଇ ରଖ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ସାଜେଇ ହୋଇ ରହିଲେ ତୁମେ ଭଲ ଲାଗୁଛ। ମାଇଁଙ୍କର ଏଭଳି ମୋର ରୂପ
ଓ ଡ୍ରେସକୁ ନେଇ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ମୋତେ ସେଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ ଦୁଇପଦ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଦେବା ଖରାପ ବା କାହିଁକି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଇଁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମୋ ବାହାଘରକୁ ସେତେବେଳକୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଦେଖିବାକୁ ମାଇଁଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ନା ସିଏ ମାଇଁଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଠାରୁ ମୋର ମନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଟିକେ ସଜେଇ ସାଜେଇ ହୋଇ ରୁହେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀର ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ମନ ଲାଗି ରୁହେ। ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସଜେଇ ହୋଇ ରହିବା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲି। ବାହାଘରର 2ୟ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମର 6 ମାସ ପରେ ତାକୁ ନିମୋନିଆ ହେବାରୁ ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତା ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କଟାଉଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ମୁଁ କାମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖି ପୁଅ ହରାଇଥିବାର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲି। ମାତ୍ର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ପୁଅ ପୁଅ ହୋଇ ବାହୁନୁଥିଲା। ତାର ମନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇ ଥକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ଯାହା ହେଲେ ବି ପେଟରୁ କାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଏଇଆ ଭାବି ଯେ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବ। ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଆହୁରି ପୁଅ ପାଇଁ ଝୁରି ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲି, ଶୁଣ ଶାନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଆସିଲେ ତୁମ ମନ ବି ବଦଳିଯିବ। ମୋର ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ସେଦିନ ଚମକି ପଡ଼ି ରାଗି ପାଚି ପଞ୍ଚମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଶାନ୍ତି ମୁହଁରେ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିବାର ହତାଶର ଚିହ୍ନ। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ 2ୟ ପିଲା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଏ ଜାଣିଲା ତାର ବି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ପିଲା ଭଳି ନ ହେବ। ସେଦିନଠାରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ 2ୟ ପିଲା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନେଇ ବାଧ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି ଆମ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟିଏ ଥିଲି। ମୋର ବି ଗୋଟେ ମନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦେହ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଦେହର ଗୋଟେ ଭୋକ ଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ହଉ, ମୋତେ ବି ବାପା ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିକୁ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବୁଝେଇବାରେ ସେତେବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଯୌବନର ସେ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାମନାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ପୁରୁଣା ଚାକରର ସେ କଥା ସବୁ। ସେ କହୁଥିଲା, ତୁମ ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ ମାନେ ତୁମ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ବାହାଘରର 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ 2 ଜଣ ହସ ଖୁସିରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମାଇଁ ତାଙ୍କର ସଜେଇ ସାଜେଇ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ମାଇଁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଥିବାର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି। ନହେଲେ କିଏ କାହିଁକି ତା ଚାକରକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ରହିବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଇପାରେ। ରାତିରେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟେ ହସି ହସି ବଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ପିଇକରି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ବୋଧହୁଏ ମାଇଁଙ୍କର ପିଲାପିଲି ନଥିବାରୁ ସେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପରି ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଇଁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ବିରାଟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଦିନୁ ତୁମ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମାଇଁ, ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ବିମୋହିତ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ମାଇଁ, ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଶୋଇଥିବା ଭଳି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ।
ମାଇଁ ମୋତେ ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଶୋଇଥିବା ଭଳି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଭାବେ, ବୋଧହୁଏ ଦିନସାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି କାମ କରୁଥିବାରୁ ଆଉ ମାଇଁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ମୋତେ ସିଏ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦିନ ରାତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଇଁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲି। ମାତ୍ର ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେତେବେଳେ ମାଇଁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା କଥା ସତ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲେ ମୁରୁକି ହସି କେମିତି ଗୋଟେ ଚାହାଣି କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମାଇଁଙ୍କର ଏ ଚାହାଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମୋତେ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିବା, ବାରମ୍ବାର କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ତାଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଡାକିବା ମୋତେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାରି ଅସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁକୁ ନେଇ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରର ସାମାନ୍ୟ ଚାକରଟିଏ ଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଏ ଚାକିରିର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲି। ମାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୋତେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବାକୁ ଡକେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର କହୁଥିବା ସବୁ କାମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ମୋତେ ନେଇ ମାଇଁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ମାମୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ରହିବ, ଆଉ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଚାକରଟିଏ ହୋଇପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ମାଇଁଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରୁଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଘର କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଇଁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରେ କେହି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଇଥିଲି। ମାମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡକେଇ ପଠାଇଥିଲି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଅଜଣା ଭୟ ସବୁ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଇଁଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ମୋତେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ବାହାରେ ବସି ଭାବୁଥିଲି, ମାଇଁଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା? ସିଏ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ସେତେବେଳେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ ଦୁଇଜଣ ହସାହସି ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ମୋ ହାତରେ ମାମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ମୋତେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲେ, ବିରାଟ, ଆଜି ତୁମର ଛୁଟି, ତୁମେ ତୁମର ଘରକୁ ଯାଅ। ଏହାପରେ ସେମାନେ କାରରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ବଲବଲ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଯାଇଥିଲି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ମାଇଁଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୋତେ ଚାକରାଣୀ ଜଣକ କହିଥିଲା ଯେ ମାଲିକାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଖୁସିରେ ମାମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ମାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି, ଯାହା ହେଉ ମୋ ମାଇଁ ବାଞ୍ଝପଣରୁ ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏଣିକି ଲୋକଙ୍କ ଟାହିଟାପରା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ମାଇଁକୁ ନେଇ ଏ ଖୁସି ମୋର ଶେଷ ଖୁସି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିନଥିଲି। ସେହି ଦିନ ପରେ ମାଇଁ ମୋତେ କେବେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଉନଥିଲି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଟିକିନିକି ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନ କରେଇ ଆଉ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ଦ୍ୱାରା କରାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ସେଠାରେ କରୁଥିଲି। ମାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଭାବି ଭାବି ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ଅଜଣା ଭୟ। ମୋର ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସେ ପୁରୁଣା ଚାକରଟି କହୁଥିବା କଥା ସବୁ। ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲା। ମାଇଁ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଏତେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋର ମାଇଁକୁ ଭେଟ ହେବା ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏତେଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଥିବାରୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସଟି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି।
ତାଙ୍କ ରୂପରେ ପାଗଳ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ମୋତେ ହଜମ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏମିତି ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ରହି ରହି ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ଦେଇ ବସିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ମୋର ଭାରି ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଏହାକୁ ପ୍ରେମର ବିରହ ବେଦନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତି ନଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ଏମିତିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା ଯେତିକି ମୋ ମାଇଁ ସହିତ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଇଁଙ୍କ ଘରେ ମାମୁଲି ଚାକରଟିଏ ହେଇ ମୁଁ ବା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? କେମିତି ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାକୁ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଥିଲି, ମୋର ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ମନ କଥା ମନରେ ରଖି କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେବେ ମାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏତେଟା ଖୁସି ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି ତାଙ୍କର? ମାତ୍ର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ କାହିଁକି ଖୁସି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାପା ହୋଇଥିଲି ମୋ ମନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବାପା ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ଦିନ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ମାମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପିଲା ଜନ୍ମର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାମୁଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଡକେଇ ପଠାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଅସମୟରେ ମାମୁଁଙ୍କର ମୋତେ ଡାକିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲଟେ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଶୁଣ ବିରାଟ, ଏ ଟଙ୍କା ରଖ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ପିଲା ହେବାର ଅଛି। ପିଲା ନିକଟରେ ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ଲୁଚେଇକି ନେଇ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବ, ଯେପରି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ପୂର୍ବରୁ ମାମୁଁଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିନଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୋର ସେ ସାହସ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମାମୁଁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାତକ ଧରି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମାମୁଁକୁ ପଚାରି ପାରିନଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଏସବୁ ପଚାରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସେଦିନ ହଁ ମାରି ଦେଇଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ କଅଁଳା ଛୁଆକୁ ଏମିତି ତା ମାଆ ଠାରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ନଈରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ନୀଚ କାମ କେମିତି କରିପାରିବି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ମାଇଁଙ୍କର ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ତାଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରସବ ହୋଇଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ମାମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତର ବାହାନା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ବିରାଟ, ଏବେ ତୁମେ ଆମ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏତିକି କହି ସେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ମାଇଁଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖୁଥିଲି ମାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଦ ଔଷଧ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ସେହି ଔଷଧର ପ୍ରଭାବରେ ମାଇଁ ସେମିତି ବୋଧେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଶୋଇଥାଏ। ମନ ହେଉଥିଲା ମାଇଁଙ୍କ କୋମଳ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେବାକୁ। ମାତ୍ର ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ମୋର ଅସଲ ପରିଚୟ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମାଇଁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମାମୁଁ ଦେଇଥିବା ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଥୋଇ କଅଁଳା ପିଲାଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଠେଇ ଧରିଥିଲି। ପିଲାଟିର ସ୍ପର୍ଶରେ
ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଅଜବ ଅନୁଭବଟିଏ ହେଉଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ବହୁଦିନରୁ ହଜିଯାଇଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। କି ଶାନ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ସେ ଶିହରଣ। ମୁଁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ପିଲାଟାକୁ ଧରି ତାକୁ ଅନେଇ ରହିଯାଇଥିଲି। ପିଲାଟି ଦେଖିବାକୁ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଭାରି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହୋଇଥିଲା। ମାଇଁଙ୍କର ମୁହଁ ଆଣିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମାଇଁ ଉଠି କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ତକିଆ ସଜାଡ଼ି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନିଦୁଆ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ହସ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କର ସେ ମଧୁର ସମୟ ସବୁ, ଯାହା ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ କାଟିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ମୋ କୋଳରେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି। ସେ ପିଲାକୁ ମୋ କୋଳରେ ଦେଖି ହଠାତ୍ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ ବିରାଟ ଏ ପିଲାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେଠି ସେମିତି କାଠଟେ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମାଇଁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାମୁଁ ଓ ମୋ ଭିତରେ କଥା ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ? ସିଏ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ ବିରାଟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ ମାମୁଁଙ୍କ ଆଦେଶରେ କରୁଛ ନା? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କହିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇଁକୁ ଚାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହୁଥିଲେ, ତୁମ ମାମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନା କଂସେଇ? ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ତୁମ ବିଛଣାରେ, ତୁମ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଶୋଉଥିଲି। ମାଇଁଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେ ମୋ ସହିତ ରାତିରେ ଶୋଉଥିବା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚମକି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବସିଥିଲି, ମାଇଁ ତୁମେ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ କେତେବେଳେ? ମୋତେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରୁଥିବାର ଦେଖି ମାଇଁ କହିଥିଲେ, ହଁ ବିରାଟ, ତୁମ ମାମୁଁ ଏ ଛୁଆଟିକୁ ମାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଛୁଆର ବାପା ସିଏ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ବିରାଟ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ଛୁଆଟିର ପ୍ରକୃତ ବାପା ହୋଇ ତାକୁ ମାରିବା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଇଁଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକରଟିଏ ହେଇ କେମିତି ଘର ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ଛୁଆର ବାପା ହୋଇପାରିଲି? କ'ଣ ସବୁ ମାଇଁ କହିଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ମାଇଁ ତୁମେ ଏ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମିଛ କଥା କହୁଛ ନା? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କୁହନି ମାଇଁ। ମୁଁ କେମିତି ଏ ଛୁଆର ବାପା ହୋଇପାରିବି? ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକିଏ କରିନି। ମୋ ପାଟିରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମାଇଁ ସେତେବେଳେ ହସି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ହସ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କହିଯାଉଥିବାର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ସେ ହସି ହସି କହିଥିଲେ, ଏ ପିଲାକୁ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ବିରାଟ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏ ପିଲାର ବାପା ତୁମ ମାମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମେ ଅଟ। ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହ ବିରାଟ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତୁମ ରୁମ୍ରେ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ରାତି କଟେଇଛି। ମାଇଁଙ୍କଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରାତି ବିତାଇଥିବା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଖି ନେଇ ମାଇଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ମନେ ମନେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ? କାହିଁକି ମାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ଏଠାରେ କରୁଛି? ତା ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଇଁକୁ ନେଇ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ? ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଦେହକୁ ଦେହ ମିଶାଇ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶୋଇଥିବା ମଣିଷଟି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇ ମୋ ମାଇଁ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତା ମାନେ କ'ଣ ସତ? ମାଇଁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସରେ ଲିପ୍ତ ରହି କେତେ ରାତି ଚରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବା ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସତ? ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦିନସାରା ମାଇଁଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି। ତା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା ସେତେବେଳେ ଭାବି ଭାବି ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଫେରିଥିଲି। ପିଲାଟାକୁ ମାଇଁଙ୍କ କୋଳରେ ରଖି ମୁଁ ଥମ୍ ମାରି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଯାଇଥିଲି।
मोर सेतेबेले माईक कथाकू विश्वास करने छड़ा आउ केउ बाट नथिला। मु किंतु सेतेबेले माईक कथारे आश्चर्यचकित होई रही जाइतिली। एते सुंदर मालिकाणी जाहाकू मु माई बोली संबोधन करुथिली मो साथीरे मो अजाणतरे एमिति सबु करिवार कौन आवश्यकता थिला। मु माई को सेतेबेले ए प्रश्न पचारिबारु से मते गोटी गोटी करी घटिथिबा समस्त घटना गुड़िक विस्तृत भावे वर्णना करथिले। बहुत दिन तळ कथा विराट। मु सेतेबेले देखिबाकू बहुत सुंदरी आ उत्तम स्वभावर झीयटीए थिली, किंतु मु गरीब घरे जन्म नेइथिबारु अभाव अनाटन आम घरे सबुबेले लागी रहुथिला। घर को साहाय्य करिबा पई मु सहर को 2 पैसा कमेबा लक्ष्य चली आसीथिली। सहर को आसिला परे तुम मामू सहित मोर देखा होइतिला। मते सेतेबेले राताराती बड़ लोक हेबार निशा खारितिला। तुम मामू सेतेबेले बहुत बड़ धनी व्यक्ति थिले। सी मो सौंदर्य आकर्षित होई मते बाहा हेबा पई प्रस्ताव रखिथिले। मु तुरंत राजी होई जाइथिली। मते तो राताराती बड़ लोक हेबार थिला, सेइति पई मु तुम मामूंकर प्रस्ताव रे बहुत खुशी थिली। कथा आम घर को जाई पहुँचिला। तुम मामू प्रस्ताव नहीं आम घर को जाइथिले। सेठारे मो बापा बो धनशाली ज्वाइंटीए पाई ए प्रस्ताव को स्वीकार करि नैथिले। तुम मामू को सहित खुशी बासी रे बाहागर होईगला। मोर राताराती बड़ लोक हेबार आशा सफल हेइथिबारु मु सेतेबेले खुशी रे रहुथिली। बाहागर परे तुम मामू प्राय समय व्यवसाय पई व्यस्त रहुथिले आ मु तांको सानिध्य टिके पाइबा पई छटपट होउथिली। यौवनर से उन्मादता को निज आयत्ତରେ रखिबा से समय रे मो सीमा बाहर थिला। आमर अभाव कहिले सेतेबेले किछि नथिला। एमिति किछि दिन बीतीगला। मु सेतेबेले दोदुल्यमान स्थिति रे रहुथिली। परिशेष रे जानिबाकू पाइली जे तुम मामू गोटे नपुसक। से मते पिलाटीए देबारे असमर्थ। मु जोर देबारु सेतेबेले बहुत जगार यार चिकित्सा मध्य करिथिले, किंतु सबुठारे विफल होई फेरिथिले। समस्ते मना करि देइथिले जे तुम मामू आ केबे बापा होई परिबे नाही। एते धन संपत्तिर अधिकारी हेई भी तुम मामू मते मा हेबार खुशी देई पारिले नाही। से सिना नपुसक थिले, मु किंतु मा हेबा पई सबुबेले जळुथिली। से भी कळे बळे कौशळे तांको एते बड़ धन संपत्तिर उत्तराधिकारी चाहुथिले। सेथिपई से सबु किछि करिबाकू प्रस्तुत थिले। दिन पर दिन गडुथिला। गोटे दिन उत्तराधिकारी पई से गोटे भयंकर योजना सेतेबेले प्रस्तुत करिथिले। सेथिपई से चाकर रखिबा पूर्वरु तार डाक्तरଙ୍କ निकटरे परीक्षा करी जानुथिले जे से व्यक्ति पिलाटीए देबा पई सक्षम कि नाही। परीक्षा सफल हेले जाई तुम मामू सेमानकु आम घरे चाकर करी रखुथिले। आ से चाकर मानकु पैसार लालसा देखाई तांक स्त्री माने मो सहित शारीरिक संपर्क रखिबाकू बाध्य करुथिले। माईंकर एभली कथा मते आश्चर्य करि देइथिला। मात्र सेतेबेले मु चुपचाप तांक कथा शुणुथिली। तापरे माई कहुथिले परपुरुष सह शारीरिक संपर्क भली घृण्य काम करिबा पई मु तांकु सेतेबेले जेते काकुति मिनती होई मना कले मध्य से उत्तराधिकारी पाइबा आशारे मोर गोटे भी कथा शुणिबाकू प्रस्तुत नथिले। मा हेबार मोहरे मु भी किछि दिन परे तांको योजना को मानिबाकू बाध्य होई जाइथिली। मु सेतेबेले निरुपाय थिली विराट। तुम मामू एमिति बहुत चाकर मानकू रखिले। मते केही पसंद आसुनथिले। सेमानक भितरु केही गोटिए एमिति नथिले जाहाकू मु प्रेम करिबाकू योग्य मने करिथांती। एमिति बहुत चाकर आसुथिले आ मु मना करि दउथिली। सेमाने मासे 2 मासे काम करिबा परे मामू तुमर बाहर करि देउथिले। तुमे प्रथम व्यक्ति अट विराट जाहाकू प्रथम देखारे मु पसंद करि बसिथिली। तुमर गौर वर्ण हृष्टपुष्ट चेहरा मते तुम प्रति आकृष्ट करिथिला। मो सम्मति परे तुम मामू तुमको नहीं डाक्तरी परीक्षा करैथिले। परीक्षा फल भल थिबारु आमे स्वामी स्त्री सेदिन बहुत खुशी होई जाइथिलु। तापरे मामू तुमको एठी चाकर होई रहिबाकू अनुमति देइथिले। तुमे मो पसंदर होइथिबारु मते तुम पाखे पाखे रहिबाकू भल लागुथला। सेइति पई तुम मुह को मो मुह पड़गले मु लाजई मुरुकी हसी दे थाए। कौतूहल बसतः मु सेतेबेले माईक कथा को मझिरे अटकई पचारि देइथिली। अच्छा माई
ताहले तुमे रातिरे मो निकटको किपरि आसुथिल? से सेतेबेले हसीदेई कहिथिले, ये होछि तुम मामुंकर योजना। से एमिति गोटे योजना करिथिले जेमिति काहाकू जणा पड़िबो नाही। एमिति कि तुमे भी निजे जानि पारि नथिल जे सेतेबेले तुमे रातिरे तुम स्त्री सहित नुहे मो सहित शोउथिल। तुमको एटू घर काम सारी विदा कला बेले मु सेतेबेले निज हाथ रे गोटे ग्लास क्षीर पीबाकू देइथाए सबु बेले। अरे हाँ मोर मने पड़ीगला, मात्र मु सेतेबेले माईंकर प्रेम रे एमिति बुड़ी रहउथिली जे तांको द्वारा दिया जाउथिबा सबु जिनिस मते अमृत भली अनुभव हेउतला। तापरे माई कहिले, से जो क्षीर तुमे पी थाओ सेतिरे मु निद बटिका मिसई देइथाए। सेथिपाई तुमे रातिरे पूरा अचेत होई सोई पड़। तापरे तुम मामू अधरातिरे तुम स्त्री को क्लोरोफॉर्म सुंगेई अचेत करी आउ गोटे रूम को नहीं शुआई देइथांती। तुम स्त्री गार्ड निदरे थिबारु आउ क्लोरोफॉर्म रो प्रभाव रे किछि भी जानि पारि न थाए। एमिति सबु रातिरे तुम स्त्री बदल रे मु जाई तुम सहित सोई जाई थाए आ तुम मामू बाहरे जगुआड़ी भली जगी रही थांती जेमिति काहाकू किछि संदेह न हेबो। एही भली मु गर्भधारण हेबा जाए तुम साथीरे सेतेबेले सोउथिली आ तुम मामू सकाळ हेबा पूर्वरु तुम स्त्री को पूर्व भली तुम बिछणारे शुआई देई मते नेई सेठारु चली जाउथिले। एमिति किछि सप्ताह चलिला परे डाक्तरी परीक्षा रे जणा पड़िथिला जे मु गर्भवती। तुम मामू ताको योजना रे सफल आउ बापा हेबार खबर शुणी अत्यंत आनंदित होई साई पड़िसारे मिठा बांटिथिले। मु सेतेबेले माईंकर एपरी कथा सबु शुणी आश्चर्यचकित होई रही जाइतिली। को स्वामी ता स्त्री को एमिति परपुरुष पाखरे केमिति शुआई परिबो? निज स्वार्थ पाई मनीष एते तळकू केमिति खसी जाई परिबो? मात्र मु सेतेबेले काहाकू बा पचारि थांती। मामू आउ माई दुई जण मते पैसा देई मो पार्टी बंद कर देइथिले। मु तांको हातर गोटे खेलना होई जाइथिली। मते सेतेबेले भारी खराब लागुथिला। माई तांको कथारे व्यस्त थिले किंतु से जानि पारु नथिले मु भितरे भितरे कौन सब भाबुची। तापरे माई कहिथिले, तुमे जानिच विराट, तुम मामू बापा हेबा खुशी रे अंध होई तांको व्यवसाय को अणदेखा करिबारे लागिथिले। जो धन संपत्तिर उत्तराधिकारी पाई तुम मामू एते खुशी हेउथिले एहार सुजोग नेई तांकर आउ जणे पार्टनर सबु बिकी बाकी पैसा पत्र नेई लुचि विदेश चली जाइतला। धन संपत्ति बिना तुम मामू कांगाल होई जाइतिले। तापरे दिने मते आसी कहितिले, जहार उत्तराधिकारी पई पिलाटिए चाहुथिली वर्तमाने मो सांग मोठारु से सबु छड़े नहीं विदेश पड़ेछि। तेणु भल हेबो तुम ए पिला को एबर्सन करई नियो। मोर आउ पिला दरकार नाही। तुम मामू पाटिरु एबर्सन कथा शुणी मु चिल्लई उठिथिली। तांको बड़ पाटी करी से दिन कहिथिली, मु तुम स्त्री कौनसी चाकराणी नुहे जे जेतेबेले जहा चाहिबो ताहा कराइबो। मोर भी मन अछि, हृदय अछि, शरीर अछि। प्रथमे तुमे मते गोटे चाकर पाखरे शुआइथिल जेमिति बाहरे केही जानि पारिबे नाही तुमे जणे नपुसक। मात्र तुमे मने रख, मु तुमठारु छाड़पत्र नहीं जीवी पछे कि दुए पिला को जन्म देवी। मोठारु एहा शुणी तुम मामू पूरा चुप हो जाइतिले। मते सेतेबेले अनुभव हेइतिला जे तुम मामू मते आउ दिने से कथा केबे कहिबे नाही। एही पिला को तार बापार परिचय देई दुनिया आगरे से मुंड टेकी बाट चलिबा पई तार प्रेरणा हेबे। किंतु मु जहा सबु भाबुथली तुमको एठाकू ए कौन पिलाटाकू मारिबाकू पठेइथिबार जानिला परे मु जानि पारुछि जे तुम मामू जणे बहुत बड़ विश्वासघातक लोक। ताकर हृदय बोली किछि नाही। से मनीष नुहे, से गोटे पत्थर, से गोटे स्वार्थपर लोक। माईंकर ए सब कथा शुणी मु सेतेबेले पिलाटाकू माई कोड़े थोई देई सोफा उपरे थम मारी बसी जाइथिली। मु माई को कहिथिली, मते विश्वास कर माई, मु एहा कदापि करि नथांती जदि मते एसबु जणा थांता। ये मो पुओ बोली मु एमिति कहू नहीं माई। जदि ये आउ कहार भी पुओ होई थांता तथापि भी मु केबे एई पिला को नई को नहीं फिंगी नथांती। माई मो कथा शुणी कहिथिले, जदि ए कथा तुम मामू जानि परिबे ताहले
ମୁଁ କହିଥିଲି ମାମୁଁ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମାଇଁ ମୋର ଆଉ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଏ ପିଲା ଏବେ ତୁମର, ତେଣୁ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏହା କହି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲି ମାଇଁ ମୋତେ ପଛରୁ ଡାକି କହିଥିଲେ, ଆରେ ବିରାଟ ଶୁଣ, ଏ ପିଲା କ'ଣ ଖାଲି ମୋର? ଇଏ ତୁମର ବି ପିଲା, ତୁମେ ତାର ବାପା ବିରାଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବି ଏ ପିଲାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମାଇଁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ମିତ ହସି କହିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏଇ ପିଲାଟି ମୋର, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ତୁମେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଆସିପାରିବ କି ମାଇଁ? ଏହା ଶୁଣି ମାଇଁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଧନଲୋଭ ମୋତେ ଅତୀତରେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ବିରାଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ବିବାହ କରିନେଲି, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକରମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଇଜ୍ଜତ ହରାଇବାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜ ଅବହେଳାରୁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାର ସେ ସବୁ ଦୋଷ କ'ଣ ଛୁଆଟା ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ତାକୁ ସାର୍ପିତ ବୋଲି କହି ଲୋକ ଲଗେଇ ମରେଇ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଏଭଳି ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମୁଁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବିରାଟ। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହେଲେ ମାଇଁ କ'ଣ ତୁମେ ଏ ପିଲା ପାଇଁ ମୋ ଭଳି ଚାକର ସାଥିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ମାଇଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଗରିବ ହେଇଥାଇପାର ବିରାଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପିଲାର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି କିଛି କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ। ତାପରେ ମାଇଁ ମାମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ମାଇଁଙ୍କ ଘରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ। କାରଣ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମାଇଁ ସେ ଘରଟି ନିଜ ନାଁରେ କରାଇ ନେଇଥିଲେ। ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ଖବର ପାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଇଁ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଘଟିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ବିରାଟର ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବି, ଆଉ କେବେ ତୁମ ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରି ଆମ ସାଥିରେ ରୁହ। ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲା। ସେହିଦିନୁ ହସ ଖୁସିରେ ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ନେଇ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଚାକର ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଏବେ ମାଲିକ ହୋଇ ବସିଛି। ମୋର ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आसीथिति चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखायबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।